السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے ساتھیو، جمعہ مبارک ہو رمضان شریف کا۔ جتنے دن رہ گئے ہیں جی بھر کے اللہ کی بندگی کریں اور اس روٹین کو کبھی چھوڑنا نہ۔ ویک میں 1-2 روزے رکھ لیا کرو اور اسی طرح بندگی کرتے رہو، قرآن کریم پڑھتے اور سنتے رہو، نیکیاں کماتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، نیکیاں کماتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو، اللہ سے بچنے کی توفیق مانگتے رہو۔ پیارے ساتھیوں، بڑا افسوس بھی ہو رہا کہ یہ مہینہ ہم سے جدا رہا ہے۔ آج جمعۃ الوداع ہے اور پتہ نہیں اگلے سال تک زندگی ہو نہ ہو، کچھ علم نہیں ہے۔ پیارے ساتھیوں، اللہ پھر جو ہے رمضان مبارک نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ لیلۃ القدر کی راتیں ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ پاک رمضان کی بندگی، روزے رکھنا اللہ پاک ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ اسی دنیا سے جنت کھٹ کے لے کے جانی ہے، دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا ساتھیوں۔ ادھر پچھتانا نہ پڑے، وہاں لوگ کہیں گے اللہ ایک بار ہمیں واپس بھیج، ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے، لیکن پھرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کہا میں نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی، کیا میں نے تمہیں ہدایت نہیں دی تھی، کتاب نہیں دی تھی، رسول نہیں دیے تھے؟ اگر تم نے کرنا ہوتا تو اسی وقت کر لیتے۔ تم جھوٹے اس وقت بھی جھوٹ بولتے تھے، اگر میں تمہیں بھیج بھی دوں تم پھر جھوٹ بولو گے۔ اللہ جو گناہوں سے بچنے کی، جھوٹ بولنے کی، غیبت، چوری، جو بھی برے کام اللہ نے منع کیا، اللہ رک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ساتھیوں، اللہ دونوں جانوں کی تکلیفیں دور فرما دے۔ اس الوداعی جمعہ کے ساتھ ہی قرآن بھی ودا ہو جائے اور تمام بیماریاں اور تکلیفیں اور مشکلیں ودا ہو جائیں اور جہنم کی اور آخرت کی تمام تکلیفیں ودا ہو جائیں۔ اے اللہ، ہم تیری عزت قدرت کی تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہر طرح کے ڈر، خوف، تکلیفوں اور بیماریوں سے جو ہو رہی ہیں اور جن سے ہم ڈر رہے ہیں۔ اللہ کریم تو رحم فرما تمام بیماریوں پر اور کورونا پر کہ یہ دنیا سے چلی جائے، جس طرح پہلے بیماریاں چلی گئیں یہ بھی چلی جائے۔ اے اللہ، ہمیں پہلی قوم کی طرح مٹا نہ دینا۔ اے اللہ، ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں بخش دے۔ تو معافی کو قبول کرتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اے اللہ پاک ہم پر رحم فرما دے، جو چلے گئے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آنے جانے والوں ہیں، سب پر رحم فرما دے۔ اللہ پاک اپنا دیدار خاص عطا فرما، ہمیں جنت ہمیں عطا فرما، ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے ساتھیوں، آمین کہیے۔ اور پیارے ساتھیوں، اللہ کا شکر، کرم اور فضل ہے کہ ہم جو ہیں اب سورۃ بنی اسرائیل پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم کا یہ 15واں سپارہ ہے۔ اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہے۔ اور میں نے یہاں تک پڑھا تھا کہ اور یقیناً آخرت دنیا کے مقابلے میں درجات کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے، شکر مالک اللہ نصیب فرمائے، اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ ہے سننے والے لبیک پیارے مالک، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بنا، آمین، ورنہ تو ملامت زدہ اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہ جائے گا۔ اے اللہ، ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑنا، ہماری مدد فرما، ہمیں اپنا دوست بنا، ہمیں معاف فرما دے، ہم سے تکلیفیں دور فرما دے، ہمیں اپنی پیاری جنت عطا فرما، ہمیں اپنا پیارا دیدار نصیب فرما، اپنے سونے نبی کی زیارت، شفاعت اور شفا نصیب فرما، اپنے حبیب کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور پیارے ساتھیوں، اب آگے پیش کرتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، آمین مالک، ہم آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، کوئی بھی نہ کرے، سب باز آ جائے۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا، آمین مالک توفیق عطا فرمائے۔ جن کے زندہ ہیں ان کے لیے اور جن کے گزر چکے ہیں ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا، ان کے لیے ہمیں دعائیں مانگنے کی، ثواب پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، آمین مالک، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کرو۔ پیارے ساتھیوں، سن لو اللہ پاک ہمیں کیا فرما رہے ہیں اور اس پر عمل کریں۔ اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عجز و انکساری کے بازو جھکائے رکھو، آمین۔ اور انہوں نے بھی ہمارے لیے ایسا ہی کیا جب ہم بچے تھے،
बल्कि जब तक हम जिंदा रहते हैं, हमारे माँ बाप जिंदा रहते हैं, हमारे साथ अच्छा ही सलूक करते हैं। और अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करते रहो, है मेरे रब इन दोनों पर रहम फरमा। आमीन मालिक। जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे रहमत व शफकत से पाला था। सुभान अल्लाह मेरे मालिक, बेशक मेरे मालिक। और तुम्हारा रब इन बातों से खूब आगाह है, बेशक जो तुम्हारे दिलों में है, बेशक प्यारे मालिक। अगर तुम नेक सीरत हो जाओ, आमीन मालिक, हमें तौफीक अता फरमा, तो बेशक वो अल्लाह अपनी तरफ रुजू करने वालों को बहुत बख्शने वाला है। अल्लाह तेरा शुक्र मालिक, हम आपकी तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह, ए सुभान रब्बी, ए मालिक, हम आपकी तरफ रुजू करते हैं, आप हमें बख्श दें, हमारे पर रहम फरमाएं। और कराबतदारों को इनका हक अदा करो, आमीन। और मताजों और मुसाफिरों को भी दो, आमीन। और अपना माल फजूल खर्ची से मत उड़ाओ, आमीन मालिक। हमें जिस तरह आपने कहा, हमें ऐसा ही करने की तौफीक अता फरमाए। बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, अल्लाह की पनाह। और शैतान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। अल्लाह हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हमें अपना नाशुक्रा ना बनने देना मालिक। और अगर तुम अपनी तंग दस्ती के बास इन मुस्तहिकीन से गुरेज करना चाहते हो, अपने रब की जानब से रहमत खुशहाली के इंतज़ार में जिसकी तुम तवक्का रखते हो, तो इनसे नरमी की बात कह दिया करो। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और न अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ रखो, आमीन मालिक, हमें सखी बना दे कि किसी को कुछ न दो, अल्लाह की बना, और न ही इसे सारा का सारा खोल दो कि सब कुछ ही दे डालो, कि फिर तुम्हें खुद मलामत ज़दा और थका हारा बन कर बैठना पड़े। अल्लाह की पनाह मांगते हैं अल्लाह, जैसा आपने कहा हम ऐसा ही करें। बेशक आपका रब जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा फरमा देता है। अल्लाह तेरा शुक्र मालिक, आपने हमारे लिए रिज़्क़ कुशादा फरमाया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमेशा कुशादा फरमाएं और हमें जन्नत का रिज़्क़ भी नसीब फरमाएं। और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अल्लाह पाक, हमारे लिए आपने तंग नहीं किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं, और कभी तंग ना करना, और दूसरों पर खर्च करने की तौफीक अता फरमाएं, और हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएं। बेशक वो अपने बंदुओं के अमाल व अहवाल के की खूब खबर रखने वाला, खूब देखने वाला है। बेशक मेरे प्यारे खालिक मालिक, बेशक मेरे मालिक, हमें अच्छा करने की तौफीक अता फरमाएं, हमारी खबरगिरी रखे, हमें तकलीफ़ और दुखों से रहित अता फरमाएं। हमारी कमज़ोरियाँ, हमारे बुढ़ापे, हमारी बीमारियाँ, हमारी गुरबतें, सब कुछ तकलीफ़ें दूर फरमाएं। हमारी आखिरत भी अच्छी करें, हमारी दुनिया भी अच्छी करें मालिक। हमें मुफलसी से महफूज रखे। अल्लाह पाक, हमें दूसरों पर ख़र्च करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमारे पास कम भी हो तो हम थोड़ा में गुजारा करके, थोड़ा खा कर, थोड़ा बचा कर दूसरों को दे सके। हमारा दिल बड़ा करते मालिक। मालिक, जिनको तूने माल दौलत ज़्यादा दिया, कुछ लोगों का दिल बड़ा नहीं होता, दिल फिर भी तंग होता है। कुछ लोगों का गुर्बत में भी दिल बड़ा होता है। अल्लाह पाक, हमारे नबी पाक जो है थे, उन्होंने कोई माल दौलत नहीं जमा किया हुआ था। उन्होंने अपनी प्यारी बेगम आयशा अलैहिस्सलाम से कहा था कि अपनी प्यारी अज़वाज से कि उन्होंने कहा था कि मैं जन्नत में आपका साथ चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा था अगर मेरा साथ चाहिए तो घर में एक टाइम से ज़्यादा का खाना ना जमा हो, दूसरों को खिला दिया करो, पर एक दो लिबास से ज़्यादा लिबास ना हो। हमने हर चीज़ के ढेर लगाए हुए हैं। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, और हमें अपने ऊपर खर्च करने, बचने सिखाने की, और अल्लाह की राह में खर्च करने की अल्लाह की पाक तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सब्र की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रमज़ान शरीफ के सदक़े में जो रोज़े में हमने सब्र रखा, लाल चीज़ें रिज़्क़ हमारे पास मौजूद था, फिर हम रुक गए अल्लाह के कहने पर, और दूसरों की भूख प्यास का भी हमें इससे एहसास हो कि भूख में कितनी तकलीफ़ होती है, तो हम गरीबों की मदद कर सकें। इस रोज़े के बेशुमार फ़ायदे हैं। जो हम ज़्यादा खाते रहते हैं और उससे हमारी बीमारियां बढ़ती हैं, उससे भी हमारी सफाई होती है, हमारे जिस्म की सफाई होती है, बीमारियां दूर होती हैं। सब्र की भी तौफीक मिलती है। अगर किसी टाइम कुछ ना मिले, ऐसी जगह पर हों, सफ़र में हों, कुछ ना मिले, तो रोज़े की प्रैक्टिस की वजह से हमें कोई ज़्यादा दुश्वारी ना हो, हम सब्र कर सकें, तो दूसरों की तकलीफ़ का भी हमें एहसास हो, उनकी गुर्बत का, भूख का,
उन पर भी हम खर्च कर सकें। और ये कि अल्लाह पाक ख़ुद कुछ नहीं खाते, ये अल्लाह की सुन्नत है। और हमें अल्लाह इसका बहुत बड़ा अजर अता फरमाएंगे। इसमें भी हम अपने अल्लाह की रब की जो है नकल करते हैं, जिस तरह हमें अपने नबी की सुन्नतों की नकल करने की तौफीक अता फरमाए कि हमें हुक्म दिया कि अपने नबी के नक्शे कदम पर चलो। इस तरह मैंने अल्लाह के लिए रोज़ा रखा। अल्लाह पाक खुद कुछ नहीं खाते हैं और इससे बीमारियां कम होती हैं और शुगर चली जाती है, कोलेस्ट्रॉल चला जाता है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता, कई बीमारियां इससे बिल्कुल हम जिस तरह अल्लाह में इसके ज़रिए गुनाहों से पाक करते हैं, इसी तरह बीमारियों से भी पाक करते हैं। अल्लाह इस रमज़ान के सदक़े में, इस आखिरी जुमा के सदक़े में दोनों जान की तकलीफ़ें हमसे दूर फरमाए और दोनों जान की कामयाबी और सुख नसीब। आमीन। प्यारे साथी, आमीन कहा। अस्सलाम वालेकुम।